네, 안녕하세요. 아리랑 코리아 TV, GLA 캐나다, 캐나다 한국교육원이 공동 주최한 지식 더하기 정보 나누기 제3회 공개 방송에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 오늘 진행을 맡은 김예원입니다. 지식 더하기 정보 나누기가 어느덧 3년째 계속되고 있습니다. 작년에 이어 1년 만에 새로운 주제를 가지고 돌아왔는데요. 오늘 궁금한 점 많이들 물어보시고 또 새로운 것도 많이 배워가실 수 있는 시간이길 바랍니다. 본 공개 방송은 옴니TV와 아리랑 코리아 TV 웹사이트를 통해 재시청이 가능합니다. 오늘 이 행사는 아리랑 코리아 TV, GLA 캐나다, 그리고 캐나다 한국교육원이 공동 주최, 세네카 칼리지와 세네카 코리안 유니언이 공동 주관, 재외동포재단, 김영희 공인회계법인, 김은희 변호사 사무소, 그리고 갤러리아 슈퍼마켓이 후원했습니다. 감사드립니다. 젊은 공감과 감성 마케팅이 만나는 네트워킹 미디어 프로그램 지식 더하기 정보 나누기. 올해는 커뮤니티 서비스라는 주제를 가지고 여러분과 함께 소통하려 합니다. Early Childhood Education, Social Service Worker, Entrepreneurship 등 여러 분야에 종사하시는 패널분들이 직업 소개와 함께 소속 기관 관점에서 알려주는 취업 준비 과정 및 팁들을 공유하게 됩니다. 그럼 패널 소개에 앞서 먼저 오늘 이 장소를 제공해 주신 세네카 칼리지의 조희권 한국어 상담원 선생님의 인사 말씀이 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 세네카 국제처에서 한국 유학생들을 담당하고 있는 조희권입니다. 오늘 저희 재학생분들하고 또 전문 분야에 계신 분들을 초대해서 유아교육학과하고 그리고 사회복지학과에 대해서 저희가 정보를 많이 나누려고 해요. 이 주제를 가진 이유 중에 하나는 여러분도 아시다시피 유아교육학과, 특히 사회복지학과가 우리 한국 유학생들한테 굉장히 인기가 많이 있는 학과거든요. 그래서 오늘 이 시간을 통해서 많은 정보와 또 취업에 관련된 정보를 많이 가질 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요. 이따가 혹시 학과 관련된 정보나 뭐 학교에 관련된 정보를 받으시기 원하시면 이따가 저한테 추후에 오시면 제가 설명해 드릴 수도 있습니다. 오늘 그렇게 날씨도 안 좋은데 많이 와주셔서 너무 감사하고요. 예, 오늘 좋은 시간 갖길 바랍니다. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 그럼 제가 여러분이 보시는 왼쪽부터 제가 소개를 하겠고요. 소개는 영어로 하도록 하겠습니다. Angela Jie An. Angela is currently in her last semester of Bachelor of Child Development program. She started studying at Seneca College as an ELI student in 2014 and transferred into the BCD program in 2016. Angela currently volunteers at Geneva Center for Autism. She's actually also interested in photography. Please welcome Angela. Jintaek Kim. Jintaek graduated with an honors degree from Early Childhood Education program at Seneca College in 2011. He has worked as a registered early childhood educator in various educational settings, including before and after kindergarten programs and Montessori schools. Jintaek currently works as a designated early childhood educator at York Regional District School Board. He is currently the only male student in the BCD program. Please welcome Jintaek. Serene Jo. Serene graduated with honors from Social Service Worker, Gerontology program at Seneca College in 2016. She currently works as a recreational programmer at a long-term care facility. Serene has experience in working with elderly people suffering from dementia, Parkinson's disease, stroke, etc. A fun fact about Serene is that she de-stresses using tteokbokki. Not sure if she still does, but we'll have to ask her. Please welcome Serene. Sunmi Kim. Sunmi is currently a civil engineering technology student at Seneca College. She obtained her bachelor's degree program at Chunbuk National University in Korea.
Recently, Sunmi was a summer engineering student for the municipality of Chatham-Kent. She is going to be the first female Korean international engineering student graduating at Seneca College very shortly. Please welcome Sunmi. Suki Choi. Suki is the founder and service director of Autism in Mind Children's Charity. She earned her bachelor's degree from York University, completed the ECE program at George Brown College, and completed graduate study of applied behavioral science at Seneca College. She also ran her own daycare center before she founded AIM. She has swam with 500 dolphins, and in Hawaii, she's also gone into the Shark Tank, I heard. So we'll have to ask that about that. Please welcome Suki. And lastly, Seyoung Im. Seyoung is currently the director and owner of Yomi Yomi Canada, a playful art center. She earned her bachelor's degree in public administration at Yonsei University in Korea. In 2015, Seyoung successfully negotiated with Yomi Yomi Korea to open its first branch in Canada in 2016. Also in 2015, she won third place at a singing competition. We'll have to ask her about that too. Please welcome Seyoung. 네, 그럼 이 시간에는 이제 패널분들 다 아래로 내려오시면 되겠고요. 지혜 씨만 본인 프레젠테이션 준비해 주시면 되겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 유아교육과를 졸업하고 현재 아동발달학과에 편입해서 학사과정 졸업학기를 듣고 있는 안지혜라고 하고요. 제가 이제 오늘 유아교육과랑 아동발달학을 들으면서 조금 달랐던 부분이랑 제 개인 경험들을 좀 설명을 드릴게요. 제일 큰 차이점은 그러니까 EC의 경우는 주로 아이들하고 직접 일할 때 쓰는 실무 그런 방법들을 주로 배우게 되고요. 하지만 BCD의 경우에는 조금 더 나아가서 이제 내가 어떻게 서비스를 운영할 수 있는지, 이 서비스에는 어떤 게 도움이 되는지에 대해서 좀 더 크게 배우는 학과가 돼요. 그리고 이제 EC를 배우게 되면은 주로 유치원 세팅에서 내가 이제 어떤 스킬을 쓸 수 있고 어떤 약간 스크리닝 툴을 쓸 수 있는지에 대해 많이 배우게 되고요. 또 이제 아이들의 발달 단계에 맞춰서 어떻게 플래닝을 할 수 있고 어떤 액티비티를 계획할 수 있는지를 많이 배우는데 BCD는 그걸 다 배우고 나서 5학기 이후에는 조금 더 내가 어떻게 리드를 할 수 있고 어떻게 프로그램을 할 수 있고 슈퍼바이징을 할 수 있고 좀 그런 부분에 대해서 많이 배우게 돼요. 그리고 제일 큰 장점의 경우에는 EC나 BCD 둘 다 실습이 포함되어 있다는 건데요. EC의 경우에는 4학기 동안 총 4번의 실습을 하게 돼요. 그래서 이렇게 매 학기당 다른 연령대를 가게 되는데 첫 학기에는 일단은 프리스쿨이라고 해서 우리가 알고 있는 유치원생들을 대상으로 하게 되고 그리고 두 번째 학기 때는 이제 초등학교 다니는 아이들, 주로 우리는 방과후 학교에 들어가서 그 아이들하고 같이 이제 교류를 하게 되고요. 3학기에는 이제 12개월부터 36개월 약간 이제 영유아 아이들을 돌보게 되고요. 그리고 4학기가 되면은 이제 초등학교 밑에 초등학교 준비반 유치원생 아이들하고 같이 교류를 하게 돼요. 그래서 4학기 때는 학교에 들어가서 실습을 하게 되고요. 그리고 BCD의 경우에는 4학기까지는 똑같이 그렇게 진행이 되는데 5학기 때는 조금 더 특별하게 특수화 기관, 뭐 자폐아동 전문센터라거나 병원 등등의 그런 실습센터에서 실습을 하게 돼요. 그래서 저 역시도 이제 5학기 때는 자폐아동 전문 유치원에 가서 실습을 4개월 동안 했었고요. 또 BCD의 가장 큰 차이점이라고 하면은 6학기랑 7학기 사이에 인턴십이 포함이 돼 있어요. 4개월 동안 진짜 이제 풀로 일을 하게 되는데, 그래서 저의 경우에도 4개월 동안 이제 다른 데 가서 일을 했었고, 제가 이 부분은 조금 더 자세하게 다음에 설명을 드릴게요. 그리고 이제 EC를 졸업하고 나서 막 다른 대학교나 과정을 준비하시는 분들이 있는데, 주로 이제 BCD로 편입하시는 분들은 다이렉트로 4학기로 편입이 가능하시고요. 만약에 라이어스는 편입을 하는 경우도 4학기로 다이렉트 편입이 가능한데 다른 유니버시티이기 때문에 조금 더 추가로 들어야 되는 과목도 있고 추가로 요구하는 것들도 좀 있어요. 만약에 다른 대학교, 뭐 유니버시티라거나 뭐 브록 대학교나 그런 데를 가실 경우에는 학점 인정이 1학년밖에 되지 않아서 조금 이렇게 등록금 부담도 좀 있고 시간적으로 좀 여유가 없어서 저는 BCD를 선택을 하게 되었어요. 그리고 편입 인정 조건은 뭐
GPA B점만 넘으면 되는 거여서 되게 수월하게 했고요. 그리고 BCD를 졸업하고 나면은 대학교 학사가 생겨서 대학원으로 진학이 가능해요. 그래서 졸업하신 분들 몇 분 중에서는 U of T, 그러니까 토론토 대학교에서 교육대학원을 가시는 분들도 계시고, 또 이제 웨스턴 온타리오 대학교에서 작업치료사 자격 과정을 밟으시는 분들도 계셨어요. 그리고 졸업을 하시게 되면은 EC를 졸업하시면은 이제 REC이라는 유아교사 자격증을 신청할 자격 요건이 갖춰지는 거고, 저도 약간 처음에 헷갈렸던 거는 바로 자격증이 주어지는 줄 알았는데 졸업하면은 자격 요건만 생기는 거였어요. 그러고 BCD를 졸업하게 되면은 똑같이 REC를 신청할 자격 요건은 충족이 되는데 그 외 자격증은 따로 주어지는 건 없지만 다른 나중에 좀 세분화된 전문 분야의 직종을 지원을 하게 될 때 많은 학사들을 요구하는 데가 많은데 그때 조금 도움이 많이 될 수가 있어요. 그리고 제가 아까 말씀드렸듯이 이제 EC와 BCD의 가장 큰 차이점은 인턴십이 포함이 되어 있다는 건데요. 그리고 인턴십이기 때문에 유급이 될 수도 있고 무급이 될 수도 있어요. 그리고 반드시 가족 지원이나 아동 교육 관련 직종이 되어야 되는데 주로 만약에 이제 유치원에서 일을 하고 싶다고 하시는 분들은 유급인 경우들이 많고, 만약에 조금 더 다양한 데서 일하고 싶다, 뭐 가족 지원 서비스 센터나 뭐 자폐 아동 센터나 약간 연구 분야에서 일하고 싶으시다고 하시면은 주로 무급이 되는 경우들이 있어요. 그리고 또 하나 큰 차이점은 이제 EC에서는 그렇게 약간 영어나 장문이 크게 중요하지 않았었는데 BCD는 아무래도 이제 문헌 조사도 해야 되고 학사니까 졸업 논문도 써야 돼서 연구 자료 쓰고 약간 이렇게 10페이지 이상의 페이퍼를 쓰는 비중이 굉장히 높았어요. 그리고 특히 뇌 발달학, 뭐 심리학 쪽 조금 더 고급한 심화 과목들 다루는 것들이 많았고, 그리고 EC가 약간 유치원 환경을 좀 포커스가 맞춰져 있다면은 BCD의 경우에는 약간 장애가 있거나 이민 가정 아니면은 입양 가정, 이렇게 좀 위험군에 있는 가족들에 대해서 우리가 어떻게 지원을 할 수 있을까에 대해서 약간 많이 배우는 게 있고요. 네, 그리고 요즘 제가 되게 흥미롭게 보고 있는 거는 성인들을 직접 우리가 가르치는 워크숍을 진행하는 과제가 있어요. 직접 기관과 컨택해서 기관에 가가지고 내가 직접 워크숍을 플래닝하고 직접 이제 성인들 이렇게 대상으로 진행을 해야 되는 게 되게 흥미로웠고요. 그리고 제일 궁금한 부분 들으실 것이 아마 이제 커리어일 텐데, 보시면은 이제 EC의 경우는 주로 이제 아이들하고 직접 맞닿는 그런 직업들이 많은데, BCD를 가시면은 뭐 이제 EC는 물론이고 또 차일드케어 슈퍼바이저도 자격 요건이 되고, 또 주로 약간 리서처 아니면은 직접 가정 방문을 하는 경우도 있고, 주로 가족 지원 서비스 내에서 이제 정말 가족들이랑 소통을 하는 거지 아이들하고 직접 소통을 하지 않아도 되는 이런 직업들이 많이 있어요. 그리고 이제 이건 제가 그냥 제 개인 경험인데요. 저는 그동안 군 네이버스에서 이제 아동이랑 후원자랑 서신 번역을 하는 일을 했었고, 또 저희 이제 교수님 중에 한 분이 시키즈라는 곳에서 영유아 정신건강 부장으로 계셨어요. 그래서 그분이 자원봉사를 구하신다 그래서 가서 이제 데이터 정리하고 콘텐츠 번역하고 워크샵 거기서 진행하는 워크샵이나 그런 자료 정리를 도와줬었는데, 그냥 유아교육이랑 전혀 관련 없는 일이었는데 진짜 도움이 많이 되었어요. 학과 준비를 하면서. 그리고 이제 제니퍼 센터 for Autism은 이제 자폐 아동을 전문으로 돌보는 그런 서비스 센터인데, 지금 이제 거기서 아동 1명이랑 같이 이렇게 서비스를 하는 자원봉사를 하고 있고요. 그리고 실습은 주로 학교 세팅에서 했는데 인턴십을 제가 조금 특이한 데서 했어요. 그래서 인턴십은 뉴마켓에 있는 York Child Development and Family Services라는 곳에서 했는데, 여기는 이제 이렇게 유치원도 제공을 하지만 약간 고위험군에 있는 가족들을 위해서 플래닝을 제공하기도 하고, 또 엄청나게 다양한 프로그램들을 많이 운영을 하고 있어서 막 이렇게 엄마랑 아기랑 같이 할 수 있는 거, 막 신생아를 대상으로 하는 프로그램도 있고, 거기서 이제 저를 그냥 많이 경험을 하라고 모든 프로그램에 다 짜넣어줘가지고 경험을 참 많이 했어요. 그래서 되게 좋은 경험이었습니다. 그냥 사진인데요. 네, 인턴십을 할 때 같이 찍었던 사진도 있었고, 그리고 이거는 과제 중에 하나가 이제 제가 이제 실습을 했던 자폐아동 센터에서 센터가 되게 약간 정부 펀딩이 끊기는 바람에 어려움을 겪고 있어가지고 저희가 이제 좀 펀드레이징을 같이 한번 해보자 해서 저희가 펀드레이징을 직접 준비를 했었어요. 같은 과 친구들하고. 그래서 그렇게 하다가 조희건 선생님을 만나게 되었고요. 그래서 네, 그렇게 네,
여기까지입니다. 제 순서는. 네, 질문 있으면 다음에 같이 한번 이야기해 보아요. 감사합니다. 제 이름은 김진택이고요. 지금 현재 Register Early Childhood Educator로 일하고 있고요. 세네카 컬리지 Early Childhood Educator EC 프로그램을 졸업했고요. 지금 현재는 working as a designated early childhood educator in school board. 그리고 지금 이거 패널 분들 중에 여러 가지 초점을 맞추신 게 있는데 저는 교육청에서 일하는 EC로 초점을 맞춰서 제가 어떻게 교육청에서 일하게 됐는지 제가 다음에 팁이랑 뭐 어드바이스 같은 거를 제가 드릴 수 있는 한에서 이번 프레젠트 통해서 제가 알려드리겠습니다. 제가 이거 질문을 굉장히 많이 받거든요. How did I get a Canadian permanent residency? 지금 영주권 신청하는 게 제가 신청했었을 때랑 되게 방법이 다르다고 들었거든요. 그러니까 저 같은 경우는 굉장히 쉽게 받았다고 생각을 해요. 저는 별로 생각할 게 없이 그냥 work experience, 그다음에 language, 그다음에 크리미널 체크 이 세 가지를 중점으로 해서 받았거든요. 근데 지금 현재 퍼머넌트 레지던스 신청하는 분들은 굉장히 까다롭다고 들었어요. 그거 현재 만약에 지금 졸업하시거나 아니면 나중에 퍼머넌트 레지던스를 하시고 싶은 경우는 하시고 싶은 분은 저한테 물어보는 것보다 다른 분 지금 현재 진행하고 계시는 분들한테 어떻게 퍼머넌트 레지던스를 받는지를 물어보는 게 좋으실 것 같아요. 그런데 대부분 그 permanent residence 프로세스는 1년 정도 걸린다고 들었거든요. How did I get a permanent position at York Region District School Board? 이 질문을 굉장히 많이 받거든요. 모든 사람들이 물어봐요. 너 정말 운이 좋다. 그러는데 그럴 수도 있지만 저는 right timing at the right place. 저는 이게 서플라이를 하면서 굉장히 가기 싫은 학교도 있을 테고 다음에 가고 싶은 학교가 있을 거예요. 그런데 저는 그거를 굳이 상관 안 하고 저는 그냥 어디든지 갔거든요. 근데 그때 다행히 그 학교 중에 한 군데에 자리가 났고 다음에 그 티칭 파트너가 굉장히 저를 좋아해서 일하는 걸 좋아해서 그거 연락처를 받아서 it ended up short long-term positions. 다음에 skills 이게 능력이라는 건데 이거는 당연히 다 있어야 될 것 같아요. 모든 사람들 be prepared to work collaboratively with teaching partner. 이거는 서플라이 티처를 하면서 그거 선생님이 굉장히 다양한 스타일의 티칭을 하고 있거든요. 그러니까 이시로서는 굉장히 플렉시블, 굉장히 유연해야 된다고 생각해요. 어떤 사람이 이렇게 한다고 해서 거기에 다 끌려갈 필요도 없고 다음에 또 어떤 사람은 또 올드 스타일처럼 할 수도 있겠지만 그것하고 그거를 다 그렇다고 그거에 대해서 불만을 품어서도 안 되는 것 같아요. 그 사람은 그 사람 나름대로의 교육 철학이 있기 때문에 단 하루를 일하더라도 그 교육 철학을 인정하고 같이 일하는 게 굉장히 중요하다고 생각해요. 그리고 as well as plan and implementing age appropriate activities for age group I had worked with, it's 4 to 6 years old. 이게 유치원이기 때문에 child development에 대해서 굉장히 잘 알아야 되거든요. 이게 4살부터 6살까지지만 development에 관해서는 굉장히 it's a wide gap between individuals, so you need to prepare how to implement those activities. And then socialization and people whom I know. 이게 굉장히 중요하거든요. 이게 한국도 그렇겠지만 캐나다는 특히 인맥이라는 걸 무시를 못해요. 그래서 굉장히 한국 사람들이 좀 꺼리는 게 소셜라이제이션을 안 하거든요. 그래서 많은 사람들 보면 정말 저 사람은 잘할 능력도 있고 잘하는데 소셜라이제이션을 안 해서 퍼머넌트를 못 잡거나 아니면 롱텀 포지션을 못 잡는 경우를 종종 봤어요. 그래서 get to know others as much as possible and be genuine to others and respect to other people. 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 이게 일을 떠나서 같이 일하는 사람하고 같이 조화롭게 일하는 게 가장 중요하다고 생각해요. 내가 아무리 일을 잘한다고 해도 티칭 파트너랑 관계가 안 좋아 버리면 그거는 그게 아이들한테도 굉장히 영향이 크고 저 경력에도 굉장히 영향이 큰 것 같아요. 그다음에 tips and advice 이거는 이거 제너럴한 건데요. 유학생들한테 이게 항상 제가 말해주고 싶은 거거든요. Don't be afraid of making mistakes when you speak English. 이거는 항상 한국 사람들 자체가 영어가 외국어이기 때문에 무의식적으로 너무 그래머에 신경을 쓰거나 표현에 신경 쓰거나 아니면 프로나운세이션에 신경을 쓰기 때문에 영어를 더 안 하는 경우가 있거든요. 근데 그런 거 보면은 조금 안타까울 때가 있어요. 그냥 자신감 있게 얘기를 하다 보면 많이 느는 것 같아요.
그리고 ask if you need clarification of your responsibility and duties at work. 모르면 무조건 물어보는 게 좋은 것 같아요. 모른다고 해서 이거 내가 못 알아들었어 하면은 그 사람들은 내가 만약에 얘기를 안 하면 그 선생님들이나 교장 선생님은 당연히 제가 다 이해했다고 생각을 하거든요. 근데 무조건 clarification을 해야 돼요. 모르는 경우는. 그리고 be polite and assertive. 이게 어떻게 보면은 굉장히 중요하기도 한데요. 그 polite 하면서도 내 자신의 주장을 얘기할 수 있는 화법을 배워두는 게 나중에 굉장히 도움이 되는 것 같아요. 그다음에 write down your work experiences and reflect on them. 이거는 제가 처음 일하기 시작할 때 많이 했거든요. 그러니까 같은 실수를 반복을 하다 보면은 그게 reputation이 굉장히 나빠지거든요. 그러니까 실수를 하면 한 번 실수해도 괜찮고 두 번 실수해도 괜찮은데 똑같은 실수를 3번 이상 하게 되면 티칭 파트너 입장에서나 아니면 교감, 교장 입장에서는 굉장히 안 좋게 보이니까 만약 실수를 해도 상관은 없는데 그거를 적어 놓고 다음에 그거를 다시 실수를 반복하지 않는 게 중요한 것 같아요. 그다음에 seek for support when you need. 이거는 뭐 질문이 있거나 그러면 무조건 물어보는 게 좋아요. 차라리 물어보는 게 낫지 다음에 실수를 하는 것보다 물어보는 게 훨씬 나은 것 같아요. Be genuine to staff and be kind to children and supportive to children, to families. And then current work and study. I'm working as a DEC in the full-day kindergarten with a teaching partner at Harvard H. Carnegie Public School in York Region. Harvard H. Carnegie Public School is located in Maple. 이거는 욕 위즌 게 사람들이 잘 모르는 경우가 있는데 비바버스 타고 저는 운전을 안 하기 때문에 잘 모르겠지만 비바버스 타고 한 20분 30분 정도 올라가면 하이웨이 7에 영앤 하이웨이 7 넘어서 그쪽에 자리 잡고 있고요. 다음에 제 스쿨은 제 지역에서 두 번째로 큰 스쿨이고요. 지금 현재 840명 정도의 학생을 가지고 있습니다. 다음에 지금 현재 저는 studying Bachelor of Child Development Program at part-time students at Seneca College. 그다음에 그 첫 번째 프레젠테이션 하셨던 분이 BCD에 대해서 간단하게 설명을 했는데요. 저는 파트타임으로 듣고 있어요. 그리고 2018-2019 is my last year of BCD program. I'm taking many courses that semester, and one of them is Introduction to Research. 이게 어차피 BCD 프로그램에 대해서 간단하게 설명을 했기 때문에 더 자세하게는 안 하겠지만 이게 파트타임이기 때문에 조금 프로그램을 코스를 택하는 경우가 조금 달라요. 그래서 저는 저 페이스에 맞게 할 수 있는 어떤 때는 어떤 학기에는 5과목도 듣고요. 어떤 학기에는 3과목도 듣고 해서 그게 총 이제 3년을 목표로 해서 3년을 목표로 졸업을 생각하고 있습니다. 그다음에 제 개인적인 목표는요. Successfully complete BCD next summer and to be a teacher in a primary grade, kindergarten to grade 4. In order to be a certified teacher, I need to go to Teachers College. And 그리고 저 최근에 Teachers College 가기 위해서 Teachers College가 한국말로 하면 교육대학원이거든요. 근데 교육대학원을 선생님이 되기 위해서는 퍼블릭 스쿨의 선생님이 되기 위해서는 교육대학원을 나와야 돼요. 여기서는. 근데 교육대학원이 몇 년 전까지만 해도 1년이었는데 이제 2년으로 바뀌었거든요. 근데 교육대학원 자체가 2년이고 다음에 또 이번에 새로운 government가 new registration, they introduced new registrations. So all new teachers they need to take math test. 이게 한국처럼 임용고시가 있잖아요. 한국에. 근데 여기도 이제 임용고시처럼 이제 새롭게 하고 있거든요. 근데 그거는 there's a lot of dropping on EQAO scores, so that's why government is focusing on math skills. So they are not actually looking for the literacy skills, but they are looking for math skills in individuals who wish to become a teachers. 다음에 Teachers College in Ontario. Educational requirement for an application should hold bachelor that is related to teachings. 만약에 한국에서 유학 오셔서 교육대학원을 가고 싶다고 하시면 굉장히 알아두셔야 하는 게 이게 배출러가 있어야 되고요. 그게 티칭이랑 관련되어 있으면 굉장히 좋아요. 그리고 성적도 굉장히 잘 받아야 된다고 알고 있어요. 다음에 in Ontario there are 3 groups of teaching level in public school. Primary, Junior. 이게 Primary, Junior가 아마 유치원부터 4학년까지고요. 그다음에 Intermediate가 중간인데 그게 4학년에서 8학년까지로 알고 있어요. 그다음에 이제 High School. 이거는
정보는 제가 다 드릴 수는 없고요. 저 웹사이트를 찾아보시면 OCT 웹사이트를 찾아보시면 그 티처스 컬리지에 대해서 굉장히 다 많은 정보를 얻으실 수 있을 겁니다. 감사합니다. 네, 그럼 저는 이제 사회복지 노인학을 세네카 학교에서 졸업을 했고요. 간단하게 소개를 하겠습니다. 제 이름은 조한별이고요. 2014년에 와서 패스웨이 과정을 듣고 사회복지 노인학을 세네카에서 시작해서 2016년에 졸업을 하고 이제 3년 워크퍼밋을 받아서 지금 2년 정도 일을 하고 있습니다. 간단하게 이제 세 가지로 나눠서 발표를 할 텐데요. 첫 번째는 이제 세네카 노인학 학교 과정 소개와 관련 학부, 직업 소개 등에 간단하게 얘기하고, 두 번째는 소셜 워커랑 소셜 서비스 워커 지온톨로지에 대한 차이점에 대해 얘기한 다음에 마지막으로 이제 노인학에 대한 앞으로에 대한 전망이라던가 수요에 대해서 이야기하겠습니다. 기본적으로 2년 학교 과정이고 1학기부터 4학기까지 있고요. 1학기 때는 이제 이론을 위주로 배웁니다. 예를 들어 우리가 노인 어르신들의 가지고 있는 그런 고정관념이라던가 편견 같은 것들, 예를 들어 노망 났다 이런 말들이 이제 사실은 이제 치매의 한 부분이신데 이제 그런 것들에 대해서 좀 깰 수 있는 시간을 많이 가지고 이제 2학기 때부터는 이제 본격적으로 실습을 시작해서 4학기까지 실습을 나가실 거고요. 나가시게 되실 거고, 이제 테크닉 같은 거, 노인 어르신들을 인터뷰할 때는 이제 스킬이 조금 필요해요. 그래서 그런 스킬에 대해 배우고, 3학기 때는 이제 또 사회복지를 하다 보면 봉사자가 정말로 필요하기 때문에 봉사자들을 매니지할 수 있는 일들에 대해서도 배우시고, 케이스 스터디, 또 4학기 때는 이제 여러 가지 세미나를 교수님께서 많이 알려주시고, 또 직업 같은 거 많이 있으면 많이 알려주십니다. 또 그룹 숙제도 많고, 이제 죽음에 대해서 좀 더 얘기를 자세하게 나누고, 유언장도 써보고, 각 나라별로 이제 그 funeral 같은 것들, 우리 한국이 가지고 있는 장례식 스타일 같은 거, 그런 것들을 많이 해서 이제 여러 나라가 생각하는 죽음에 대해서도 많이 배우시게 될 겁니다. 이제 기본적으로 심리학이나 멘탈 헬스, 뭐 노인 쪽으로도 이제 이민자나 난민증 분들이 있으세요. 그래서 그분들, 또 요새 이슈가 되고 있는 LGBTQ 같은 것들도 많이 있고요. 또 너싱 쪽으로도 갈 수 있고, 소셜 서포트 워커 같은 것도 가실 수 있습니다. 이제 커리어는 이제 사회복지는 아무래도 일을 하시게 되면 non-profit이랑 for-profit으로 나눠져서 일하게 될 텐데요. 저는 이제 롱텀 케어에서 어르신들을 대상으로 프로그램을 만들어서 제공을 하고 있고요. 또 그 외에도 아까 3학기 때 배웠던 뭐 볼런티어 매니저라던가 그런 쪽으로 나가실 수 있습니다. 사회복지 말고도 노인학으로 따졌을 때는 이제 점점 수요가 많아지고 있기 때문에 이제 뭐 피트니스 쪽으로라던가 뭐 어르신들 파이낸스 매니저, 아니면 이제 법 쪽으로도 점점 많이 커지고 있습니다. 이제 그 자격증인데요. 가장 기본적으로는 이제 인디드 같은 데 찾아보면 First Aid Certificate, 그 뭐 심폐소생술 같은 거랑 이제 푸드 핸들러 같은 거는 이제 이벤트 같은 걸 준비하다 보면 어쩔 수 없이 음식 같은 거를 제공하게 되는데, 그럴 때 다이어트 인포메이션이 굉장히 중요해요. 잘못 드셔서 큰일 날 수 있기 때문에 이제 그런 것들 굉장히 중요하고요. 또 그 외에도 이제 예를 들어 디멘시아를 가지고 있으신 분은 이제 어그레시브 하실 때가 나올 때가 있어요. 본인의 성격이 아니라 이제 그런 것들을 이제 호신술 같은 것 자격증이라던가, 또 몬테소리는 아이들 말고도 이제 어르신들도 있는데요. 좀 더 이렇게 액티비티를 할 때 의미 있는 프로그램을 전달할 수 있는 방식들을 배웁니다. 이제는 이제 소셜 워커랑 소셜 서비스 워커 제론톨로지의 차이점에 대해서 간단하게 얘기하겠는데요. 소셜 워커는 이제 이렇게 다 설명은 못하지만 이렇게 굉장히 많은 카테고리가 있고, 또 캐나다는 인디언이 있잖아요. 그래서 우리나라에는 없는 쪽으로도 사회복지사로
나가실 수 있고, 반면에 이제 사회복지 노인학은 이제 노인을 포커스한 필드 분야고요. 이 노인들을 이제 얼마나 사회적으로 잘 어울리는지, 인지 능력이라던가 기억력이 지금 얼마나 되시는지, 얼마나 자신의 신념이 무엇인지, 지금 자신이 신체적 능력으로 할 수 있는 것들, 그거를 할 수 없는 것들을 분별하고, 또 얼마나 이제 디프레션 같은 게 있으신지를 어세스해서 그거에 맞는 서비스를 보내드린다던가 그런 거를 찾아드리고 제공할 수 있는 학문입니다. 소셜 워커와 소셜 서비스 워커의 차이점은, 이제 소셜 워커는 이제 디그리와 마스터 정도를 나오게 되면은 이제 멘탈 헬스 쪽에서 어르신들이 치매를 가지고 있다는 증상을 이제 판단할 수 있는 능력, 그 정도의 차이점이라고 알고 계시면 되겠습니다. 이제 마지막으로 간단하게 수요에 대해 얘기해 볼게요. 사회복지 노인학은 온타리오에서 3개 학교밖에 없어요. 그래서 그 중에 하나가 세네카 컬리지고요. 노인학 쪽 사회복지과가 아니더라도 전체적으로 따졌을 때는 현재 온타리오에 10개의 컬리지와 8개의 유니버시티가 있습니다. 그리고 앞에 보시는 표는 작지만 간단하게 설명했을 때 1971년부터 2080년까지의 그 지금 현재 노인 인구의 증가율을 보여주고 있는데요. 2030년 앞으로 이제 10년 뒤에는 거의 캐나다의 전체 인구의 23%가 노인일 것으로 통계학적으로 예상이 되고 있습니다. 이제 점점 수요가 많아질 것이고, 다들 아시다시피 이제 그 라이프 익스펙턴시가 점점 높아지고 있잖아요. 그래서 이제 앞으로 얼마나 내가 건강하고 재미있게 늙고 싶은지에 대해 관심이 많아지고 있기 때문에 앞으로 이제 프로그램이라던가 여러 가지들이 이제 점점 더 수요가 많아질 것으로 예상합니다. 그리고 마지막으로 이제 샐러리인데요. 이제 사회복지 노인 소셜 서비스 워커 쪽으로 하게 되면은 평균적으로 3만 불 후반대나 아울리 쪽으로는 19불 정도로 알아봤고요. 이제 제가 아는 프로그램 같은 경우는 이제 2만 5천 불대에서 3만 3천 불 정도를 이얼리로 잡고, 아워얼리는 14불부터 21불 정도를 예상이 되고 있습니다. 네, 감사합니다.